वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी सत संगत जीओ, संगत रूप दे विच जुड़ के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए, सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मन्निए, कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार रहे हाँ ठोडी राग दे विच महले पंजवें दी बाणी। ठोडी महला पंजवां 16 शब्दां तक आपां कल विचार कीती सी। आओ उस तो अगे आपां विचार शुरू करते हाँ। ठोडी महला पंजवां ठोडी राग दे विच महले पंजवें दा शब्द है। हमारा एक हरि हरि आन आवर शयान ना करी। कि साडे तां एक परमेश्वर हरि ही, असीं तां हरि नूं ध्याउंदे हाँ, हरि दी सिफत सलाह करते हाँ। साडे कोल तां करन नूं हरि ही है, हरि नूं ही ध्याउंदे हाँ। आन आवर शयान ना करी, होर असीं किसे नूं जाणदे नहीं, होर असीं किसे नूं पहचानदे नहीं, क्योंकि असीं हरि नूं ही मनदे हाँ, हरि नूं ही ध्याउंदे हाँ। साडे तां हिरदे विच इक हरि ही बसदा है। ये रहो पंक्तियां ने। बड़ा भाग गुर अपना पायो। हरि नूं पाउण दे वास्ते किवें हरि नूं पाया, हिरदे च वसाया है, जिथे फिर हरि ही सारा कुछ, परमेश्वर ही सारा कुछ बन जाता है। बड़ा भाग गुर अपना पायो कि बड़े भाग मालिक ने कृपा की, बड़भागी बनाया कि अपने गुर नूं पाया। गुर मोको हर नाम दिलायो। जदों गुर नूं पा लिया, गुर ने हरि दे नाम प्रगट कर दिता, हरि दे नाम नूं दिला दिता। हर हर जाप ताप व्रत नेमा। कहते हरि दा जाप ताप ही साडा व्रत बन गया, नेम बन गया है। हरि दी भगती, हरि नूं ध्याउणा, हरि दी सिफत सलाह, यही साडा हुण जाप ताप है, यही व्रत है, यही नेम है। हर हर ध्याए कुशल सब खेमा, क्योंकि सब कुछ कुशल आनंद प्राप्त हुंदा है हरि नूं ध्या के। हरि ध्याउण दे विच है, त्याग के ही उसके बारे आपां दस सकते हाँ, क्योंकि हरि नूं ध्याउण दे नाल साडा मन पवित्र हुंदा है। ते पवित्र होण दे नाल प्रभु दी सिफत सलाह हुंदी है। फिर जिहड़ी संगत सुनदी है वो भी पवित्र हो जाती है, जिसनूं आपां आनंद साहब दी बाणी च पढ़ते हाँ। पवित्र होए से जना जिन्नी हर ध्याया, हर ध्याया पवित्र होए गुरमुख जिन्नी ध्याया। पवित्र माता पिता कुटुंब सहित स्यों, पवित्र संगत सुभाइया। कह दे पवित्र सुन दे पवित्र, से पवित्र जिन्नी मन बसाया। जिन्हां ने मन च वसाया पवित्र होते ने, जिहड़े ध्याउंदे ने। फिर वो कहंदे ने जे कहण वाला पवित्र है, सुनने वाले भी पवित्र हुंदे ने। कह नानक से पवित्र जिन्नी गुरमुख हर हर ध्याया। इस करके कहंदे ध्याउणा ही सारा कुछ, कुशल सब खेमा। आचार विहार जात हर गुणिया। साडा आचार विहार हुण की है, परमेश्वर दी पहचान हो गई, उसकी सिफत सलाह, उसके गुणां नूं समझना, उसके गुणां दी विचार करनी, यही साडा आचार है, यही व्यवहार है। महा आनंद कीर्तन हर सुनिया। ते महा आनंद है हरि दा कीर्तन सुनना। हरि दा कीर्तन
ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਇਹ ਰਸਨਾ, ਜਹ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਸਾਧੂ ਗਾਵੈ, ਤਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲਾਗੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਠਾकुर ਪਾਇਆ, ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਨੋ ਜੇ ਹਰੀ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਸਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਚੌਥਾ ਦੁਪਦੇ। ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਘਰ ਚੌਥਾ ਦੁਪਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਰੂੜੋ ਮਨ ਹਰ ਰੰਗੋ ਲੋੜਾ, ਗਾਲੀ ਹਰਨੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮਨ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਲੋੜਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਰਨੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਹਰੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹੀ ਰੰਗ ਸੋਹਣਾ, ਉਹੀ ਮਨ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗਣ ਦਾ ਲਈ ਲੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਹਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਰੀ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਸਾਡਾ ਰੂੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਂਠ ਢੇਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ, ਬੀਥੀ ਬੀਥੀ ਵੇਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਢੂੰਡਦੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਭੜਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਲੋਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਡਿਬੇਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਲੋਚਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਮਿਲ ਭਰਮ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਭਟਕਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਮਿਲ ਭਰਮ ਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਗੁਰ ਨੇ ਭਰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਬੁੱਧ ਪਾਈ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਕੰਨੋਂ ਲੇਖ ਲਿਖਿਓ ਦੁਰਮਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਸਾਧੂ ਤੋਂ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਚੱਲੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੜੀ ਨੂੰ, ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਦ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨੈਣ ਅਲੋਏ। ਇਹ ਵਿਦ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੀ ਜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੀਵ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਈਏ ਸਿਰਫ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਗਰਭ ਗਹਿਲੜੋ ਮੂਰੜੋ ਹਿਓਰੇ। ਕਿ ਹੇ ਮੂਰਖ, ਹੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਗਹਿਲੜੋ ਮੂਰੜੋ, ਹੇ ਮੂਰੜੋ, ਹੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਹਿਓਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਿਓ ਮਹਾਰਾਜਰੀ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਡੀਹਰ ਨਿਆਈ ਮੋਹ ਫਾਕਿਓ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ 9 ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਣੋ 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 ਸਦ ਲੋੜੈ, ਬਿਨ ਲੈਣੇ ਕੈਠੇ ਪਾਇਓ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਤੁਰੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਕਰਮ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਲੈਣੇ ਕੈਠੇ ਪਾਇਓ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਰੋ ਗਾਥ ਵਾਹੂ ਸਿਓ ਲੁਬੜਿਓ, ਨਿਹ ਭਾਗੜੋ ਭਾਏ ਸੰਜੋਇਓ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੁਭਾ ਲਿਆ। ਨੇ ਭਾਗੜੋ ਪਾਏ ਸੰਜੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਮਨ ਸੀਖ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸਗਲੋ ਥਾਰੇ, ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਸਤ ਮਿਟਿਓ ਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ। ਸੁਣ ਮਨ ਸੀਖ ਸਾਧੂ ਜਨ ਸਗਲੋ ਥਾਰੇ, ਸਗਲੋ ਥਾਰੇ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਸਤ ਮਿਟਿਓ ਰੇ।
ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਲਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਲੇਖੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਰਕਾਰ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪਰ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ, ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ, ਜਿਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪੌੜੀ ਛੁੜਕੀ ਹਾਥ ਨਾ ਆਵੈ, ਐਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਐਲਾ ਜਨਮ ਮਨੁੱਖਾ ਮੁਲਕ ਜਨਮ ਹੈ, ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾ ਕੋ ਲਹਿਣੋ ਮਹਾਰਾਜ ਰੀ ਕਾਠੜਿਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗਰਬਾਸ ਨਾ ਪੌੜਿਓ ਰੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਉੱਥੇ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜੁਗਤ ਸਿੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਸੁਣ ਆਇਓ ਗੁਰ ਪੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੋਕੋ ਸ਼ਬਦ ਬੁਝਾਇਓ। ਜੋਗ ਜੁਗਤੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜੁਗਤ ਹੈ, ਵਿਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਪੰਜਵਾਂ, ਦੁਪਦੇ। ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ, ਦੋ ਪਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੁਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਹੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕੀਨ, ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਹੰ ਰੋਗ, ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨ। ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਐਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੋਖ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ ਤੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਂਦਰਾਂ ਤੇ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਦਸਵੇਂ 'ਚ ਪਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਾਮ 'ਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਛੁੱਟਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਸ਼ੋਰ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਦੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪੰਜ ਦੋਖ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਅਨਰੂਪ ਮੇਰੋ ਕਛ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਪ੍ਰੇਮ ਗੇਹੋ ਮੋਏ ਹਰ ਰੰਗ ਪੀਨ।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ, ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਗਇਓ ਮੋਇ ਹਰ ਰੰਗ ਪੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰਾ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੰਗ ਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖਿਓ ਲਾਲਣ ਪਾਠ ਬੀਚ ਖੋਏ, ਆਨੰਦ ਚੇਤਾ ਹਰ ਖੇਪਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਸੀ, ਪਾਸੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਮਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਨੰਦ ਚਿਤਾ ਹਰ ਖੇਪਤੀ, ਹਰ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀਜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੂੜ ਦੀ ਪਾਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਰਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਈ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ, ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਤੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠਾਕੁਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਉਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ? ਉਹ ਠਾਕੁਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਠਾਕੁਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਤੀਨ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਟੋਡੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਮਾਈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਈ। ਇਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਪ ਇਹੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰੀਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰਾ ਜਪ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਤਪ ਵੀ, ਕਰਮ ਵੀ, ਧਰਮ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜਪ ਇਹੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਰੀਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੋਬਿੰਦ ਧਿਆਵੈ, ਪੜਿਆ ਅਨਪੜਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਜੋ ਜੀਵ ਧਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਪ ਤਾਪ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਮਸਕਤ ਕੌਣ ਕਾਲਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੁਗਤ, ਗੁਰ, ਤਰੀਕਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਅੰਤਰ ਅਰਾਧਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਅਰਾਧਨਾ, ਜੇਬਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈ ਬੈਠੋ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੇਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਤ ਦੇ, ਜਗ ਮੈਂ ਉਤਮ ਕੱਢੀਐ ਵਿਰਲੇ ਕੀ ਕੇ। ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ ਜੀਵਨ ਧਨ ਮੋਰੈ, ਦੇਖਣ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਨੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਧਨ, ਅਸਲੀ ਸੰਪत्ति ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਮੋਰੇ ਦੇਖਣ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਵਨੀਤ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਸੈ ਏਕ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰਤ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਦਰਸ ਆਧਾਰ। ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਆਧਾਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦਿਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੀ ਆਧਾਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇੜੇ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਦਿ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਟ ਘਾਟ ਤੋਸਾ ਸੰਗ ਮੋਰੈ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੈਂ ਹਰ ਸਖਾ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਈਏ, ਜੋ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਖਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਟ ਘਾਟ ਤੋਸਾ ਸੰਗ ਮੋਰੈ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਕੋ ਮੈਂ ਹਰ ਸਖਾ ਕੀਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਖਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸੰਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੀਤ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਦੋਂ? ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਏ ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੀਤ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਵਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ। ਏਦਾਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਪਿਆ ਜੈਸੇ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੇ ਲਾਗਾ ਹਰ ਫਿਰੈ, ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਆਦ ਜੁਗਾਦ ਭਗਤਨ ਕੇ ਮੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਿਮਰ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਖ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਛੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭਲੀ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਖੀ ਵਸ ਆਇਆ ਫਿਰ ਛੋੜ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਰੀਤ ਭਲੀ ਭਗਵੰਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਰੀਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਸੰਸਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਕਿ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਦਸਤੇ, 40 ਕੁ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦਸਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਹਰੀ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੇਦਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ
कि असी चले, तू साडा गुरु नहीं, असी तेरे सिख नहीं, सातों भुखे नहीं रहा जाता, सातों लड़िया नहीं जाता। क्योंकि जो जिहड़े जीव नूं माड़ा थोड़ा हंकार हो जाता है, जिवें आपां पढ़दे महा सिंह, एक सिंह महा सिंह हो सकता है भी थोड़ा बहुत हंकार हो गया होवे जीव नूं, ते प्रभु नूं हंकार नहीं पाउंदा, ते वो फिर बेदावा दे के आ गए। ते फिर इतिहास दसदा है जदों फिर इत्थे युद्ध होया मुकतसर दी धरती ते, खिदराने दी ढाब जिसनूं कहंदे हन, फिर उत्थे जदों फिर युद्ध होया, क्योंकि पिछा कर रहा सी मुगल गुरु साहिबानां दा, ते माता भागो ने उन्हां नूं फिर मेहणे मारे सी, माई भागो जिसनूं आपां कहंदे हां, घर आया नूं ते फिर करो फिर चल पे सी ओ। ते फिर दसदे भी गुरु साहब ने जो बेदावा सी वो अपने कमर कसे दे नाल बन्निया सी, ते फिर पाड़िया, क्योंकि सिख बेमुख हो गया, गुरु फिर भी प्रेम करता है, गुरु फिर देखता है भी फिर आएगा। इस करके जिन्हां नूं अपने बना लैंदा उसनूं छड्डदा नहीं है। आओ अगला फिर शब्द टोडी महला पंजवां। प्रभ जी मिल मेरे प्राण, बिसर नहीं निमक हीरे ते अपने भगत को पूर्ण दान। हूँ परमेश्वर जदों प्रगट हो जाता है, कित्थे प्रगट होंदा है? जिथों प्राण देंदा, श्वास देंदा है, क्योंकि प्राण पतदाता है। पहला सानू उत्थे ही पहचानना पैंदा जिथों सानू श्वास देंदा है। इस करके सब तो पहला सानू श्वास ग्रास ते आउणा पैंदा है। ध्यान दा मतलब ध्यान लाउणा, जिथों श्वास अंदर जांदा बाहर आउंदा उत्थे ही ध्यान टका के रखना पैंदा, उत्थे ही प्रगट होंदा है पहला, उत्थों ही फिर सानू उसदी पहचान होंदी है। फिर प्रगट हो जाता है, फिर विसरदा नहीं। विसर नहीं निमक हीरे ते, एक निमक भी नहीं विसरदा। अपने भगत को पूर्ण दान, अपने भगतां नूं फिर ये दात बख्शिश कर देंदा है कि हुण थोतों विसरदा नहीं, मैं तुहानूं विसरदा नहीं, जिते खुश हो जाता है। खोबो भरम राख मेरे प्रीतम, अंतरजामी सुगल सुजान। वो फिर आप रखता है, साडा भरम आप खत्म कर देंदा है, क्योंकि वो अंतरजामी है, वो सियाणा है, सुगड़ है। पर जे साडे अंदर दर्शनां दा प्यार है, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। कोट राज नाम तन मेरे, अमृत दृष्ट तारो प्रभमान। कहंदे हुण मेरे हिरदे दे विच, मेरी दृष्टि दे विच परमेश्वर दा वासा है। अमृत प्रगट हो जाता है, सारे पासे प्रकाश प्रगट हो जाता है, साडी दृष्टि अमृत हो जाती है। प्रभु दा सानू आनंद प्राप्त होंदा है, प्रभु दा सानू जिहड़ा मान प्राप्त होंदा है। फिर समझ लो इस संसार दे धन दौलत भी, कोट राज, एक राज नहीं करोड़ा राज भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते, जे साडे हिरदे दे विच परमेश्वर बस जावे, उसका नाम धन बस जावे। करोड़ा राज, एक राज नहीं करोड़ा राज भी थोड़े पै जाते हैं जदों प्रभु का बस आ जाता, क्योंकि वो सारे राजियां का राजा है। तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब निवाजा। आठ पहर रसना गुण गावे, जस पूर अगावे समरथ कान। कहते ऐसी प्रभु कृपा कर देंदा है, फिर वो अपना जस अपनी सिफ सलाह बख्श देंदा है। अठे पहर रसना उसके गुण गा सकती है। मन तृप्त होंदा है, जिसनों सुन के कन्न भी तृप्त हो जाते हैं। अमृत दृष्टि पेखा होए संत, अमृत दृष्टि हो जाती है, तेदा मन तृप्त हो जाता है। सुन के सिर्फ सलाह सरवण भी तृप्त हो जाते हैं, रज जाते हैं। तेरी सरन जीन के दाते, सदा सदा नानक कुर्बान।
उस प्रभु उसकी शरण दे विच सदा मन वसदा है ते सदा ही उस तो कुर्बान जाता है। जदों हिरदे च प्रगट हो जाता है फिर मन उस तो कुर्बान जाता है, क्योंकि जिसनों अपना बना लैंदा है उसते, क्योंकि भगत ही वो है। गुरबाणी सानू समझाया है कि दूजा ना उहदे हिरदे च होवे, एक परमेश्वर तो बिना होर ना होवे। भगत भगत सुनिए ते लोए जाके हिरदा एको होए। जिहदे हिरदे च एक परमेश्वर वसिया है, सच करनी सच ताकी रहत, उहदी करनी भी सच्ची, उहदी रहत भी सच्ची है। सच हिरदे उहदे हिरदे सच वसिया, सतमुख कहत। साची दृष्ट, साचा आकार, सच वरता, साचा पासार। सच्ची दृष्टि हो जाती, सच्चा आकार हो जाता, सारे पासे सच ही वरतदा दिसदा है। सच दा ये पसारा है। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जाना सच समाता। जिहड़ा उसनूं सच करके जान लैंदा उहदे विच समा जांदा है, विछोड़ा नहीं कदे भी। समा के ही उहदे बारे कहंदा है। क्योंकि किसी कीमत ते नहीं कहा जाता, कीमत पाए ना कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। सो आओ हुण आपां नाल अभ्यास करिए तां कि आपां भी उसके दर्शन कर सकीए। क्योंकि एक खिण मात्र एक दर्शन ही उस दे ने जिन्हां नाल आपां मुक्त हो सकते हाँ। नहीं आपां जिन्नी मर्जी कथा कहानियां सुनी जाइए, करी जाइए, जब तक दर्शन नहीं होंदे सब कुछ व्यर्थ है। क्या पढ़िए, क्या गुणिया, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सहज न मिले उस होई। परमेश्वर कित्थे है? सहज दे विच, चौथे पद विच। जे मिले ही नहीं, क्या असीं पढ़दे, क्या असीं गुणदे हाँ। जां बाबा रविदास जी समझाउंदे ने, पढ़िए गुणिए नाम सब सुनिए, अन पौ पौ नहीं दरसै। कहंदे पढ़दे भी, सुनदे भी, गाउंदे भी सारे नाम, पर उस दे दर्शन तां होए नहीं। लोहा हिरन कंचन होए कैसे, जो पारसे ना परसे। जब तक गुर दा ज्ञान नहीं लैंदा मन ते कंचन नहीं हो सकता, लोहटे रहेगा। पारस सतगुर है, मन साडा लोहा है। जब तक उहदे नाल छूंदा नहीं कंचन नहीं हो सकता। ते जब तक कंचन नहीं होंदा, अपने आप की पहचान नहीं होंदी, परमेश्वर की पहचान नहीं होंदी। आओ की करना है आपां, बड़ा ही सरल है। प्रभु के दर्शन बड़े सरल ने। सिर्फ अपनी मत छड्डनी हुंदी है। जुगत है एक की जुगत है कि जिहड़े साडे नेत्र ने, दो नेत्रां दे विच जोत है। असीं दो दृष्टि नाल देख रहे हाँ, इस करके सानू असीं निरंकार दे विच नूं नहीं देख सके। साडा ध्यान नहीं दे विच रुकदा। देख रहा है निराकार नूं सारा संसार, पर इहदे विच ध्यान नहीं रुकदा, क्योंकि जद तक एक दृष्टि नहीं होंदे। इत्थे की है, इत्थे पौण ते नाम मिक्स ने आपस दे विच। जदों आपां एक दृष्ट हो जाएंगे, पौण खत्म हो जाती, सिर्फ नाम रह जाता है। पौण साडे शरीर तक रह जाती है, मन नाम नाल जुड़ जाता है। एक दृष्ट होना की है, जिहड़ा ये सज्जा दृष्टि है अपनी, ये नेत्र नूं इस पासे लैके आउणा है। इसने इधर आ जाना, ये रास्ता असीं छड्ड देना, इस रास्ते नूं असीं चलदे हाँ। ये बिल्कुल बंद हो जाता, इधरले दृष्टि नूं इत्थे नाल लिया के इत्थे नूं आपां चलना हुंदा है। इत्थे प्रकाश जोत प्रगट हो जाती, जिस जोत नूं देख के आपां चलदे हाँ। खन्ने तिखी वालो नहीं कि इत मार्ग जाना। हुण आपां करना की है, बड़ा सौखा है। पहला अपने आप नूं थोड़ा ज्ञान लेना है, आपां समझना है अपनी दृष्टि नूं, दोनों नेत्रां नूं इस पॉइंट ते आपां फोकस करके इत्थे देखना है। ये देखना हुंदा कि नक नज़र आउंदा कि नहीं, सब तो पहला। क्योंकि जे एक दृष्ट होवांगे नक नहीं दिसेगा, जे दो दृष्टि च होवांगे फिर सन नक दिसदा है। जे दिसदा है फिर आपां ये देखना हुंदा किस पासे तो दिसदा, क्योंकि जिधर ध्यान ज़्यादा होएगा उधर सानू अपना नक दिसेगा। जे ध्यान सज्जे ज़्यादा होएगा सज्जे पासे नक दिसेगा, जे ध्यान खब्बे ज़्यादा होएगा खब्बे पासे दिसेगा। जे ध्यान विचाले होएगा, ना ज़्यादा सज्जे ना खब्बे, फिर दोनों पासे तो दिसदा है।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜੇ ਦਿਸਦਾ ਕਿਸ ਪਾਸੋਂ ਦਿਸਦਾ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਵਾਂਗਾ ਨੱਕ ਤੇ ਸਮ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਨੱਕ ਤੇ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਕੋਈ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਪਰਛਾਈ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜੇ ਦਿਸਦਾ, ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ। ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ध्यान सामने लेके आइए, हम सामने देखिए। मस्तक के सामने ले जो पलक उत्ते चुक दो। फिर सामने लेके आइए ध्यान। फिर नक ते सम करके देखिए। देखना है हुण जे कोई से नक दिसदा सी पहला कि हुण दिसनों हट गया। खब्बे पासे सानू एक हल्की जी परछाई अनुभव हो सकती पहला, फिर ट्रांसपेरेंट हो जाना है, शीशे की तरह नक हो जाना है सारा। ध्यान नीचे ले जाइए, बिल्कुल रिलैक्स। नीचे जो कपड़ा वगैरह बिछा है उस तो थोड़ा ऊपर देखांगे। इत्थे सानू प्रकाश अनुभव होना शुरू हो जाएगा। सानू इहदा अनुभव होएगा जिवें कपड़े दे उत्ते पानी दी लहरां ने एक हलचल अनुभव होनी शुरू हो जाती है, जिसनों आपां देखी जाना हुंदा है, त्याई जाना हुंदा है, क्योंकि ध्यान हिल जाना। इत्थे सब नज़रां दे नाल, दृष्टि नाल ही अपना कर्म करना है सारा। भगती दृष्टि दी है।
फिर अपने आप ਨੂੰ सम करके दृष्टि देखिए, दृष्टि सम करके अपने आप को देखिए। फिर नीचे ले जाइए ध्यान। फिर सम करके देखिए अपने आप, दृष्टि सम करके देखिए अपने आप। फिर नीचे ले जाइए ध्यान।
फिर दृष्टि सम करके देखिए अपने आप को, नेत्र सम करके फिर अपने आप को देखिए। फिर नीचे ले जाइए ध्यान। सम करके अपने आप को देखिए, दृष्टि सम करके अपने आप को देखिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरमुख प्यारिओ, इस तरीके दे नाल आपां प्राणां नूं आधार बना के उस प्रभु दे दर्शनां दी आशा रखनी है मन दे विच, ते जिथों सवास अंदर जांदा बाहर आउंदा इत्थे आपां देखते रहना हुंदा, ध्यान लाउंदे रहना हुंदा है। इत्थे ही इस नूं ध्याना है, इत्थे प्रगट हो जांदा है। फिर सारे पासे आप ही सानू अनुभव हो रहा होंदा है, क्योंकि जदों असीं अंदर देख लिया, ये अंदर जाने का तरीका है। इधरों असीं बाहर चले जाते, ये अंदर जाने का मार्ग है। फिर सारे पासे ही प्रगट हो जाता है। सो आप प्यारिओ, इन्नी कुछ विचार करते हैं, बहुत सारिया भुलां हो जांदियां हन। आप संगत सतगुरु जी बख्शण योग हो, बख्श लेना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।